आलोचना करिबा बलराम दास लक्ष्मी पुराण। ओडिया साहित्य रे कवि बलराम दास रचित लक्ष्मी पुराण एक अनवद्य सारस्वत कृति। यह ओडिशार घरे घरे परिचित तथा पूजित एक क्षुद्र पुस्तिका, जो संस्कारवादी सन्थ कवि बलराम दास तत्कालीन समाज रे नारीर स्वाधीनता और सम्मान पाई आरंभ करथिले एक जुगोपयोगी आंदोलन। एथिरे पारंपरिक रक्षणशील समाज व्यवस्था को प्रोत्साहित करुथबा पुरीर श्री जगन्नाथ मंदिर एवं सेथिरे उपास्य देवता प्रभु श्री जगन्नाथ प्रभु श्री बलदेव को कवि साधारण चरित्र भूमिका को ओह्लाई आनी शेषरे तांकरी मुखरे जो समाज संस्कार वार्ता प्रदान करिसेंती ताहा वास्तव में जुगोपयोगी और शिक्षणीय होइछि। कवि बलराम दास का समय रे समाज रे जाति प्रथा अति कठोर थिला। नारी समाज रे मोटे स्वाधीनता पाउनथुला। नारी थिला एक पुण्य द्रव्य, एक संपत्ति। वैदिक सभ्यतार अर्धांगिनी को परवर्ती कालर समाज व्यवस्था एपरी पर्युषित भूमिका प्रदान करिबा कवि बलराम को लगी असह्य होई पड़िथिला। से तेणु नारी निर्यातना और जाति प्रथा विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करथिले। विशेष करी समाज रे ब्राह्मण्यवादर एकाधिपत्य तांको पाई थिला खूब असह्य। तेणु आपनार दृढ़ इच्छाशक्ति बल समाज व्यवस्थार एई दुई कलंकित प्रथा विरुद्ध रे से स्वर उत्तोलन करथिले। निजर एही सार्थक सारस्वत कृति लक्ष्मी पुराण माध्यम रे जदिओ विंश शताब्दी रे नारी स्वाधीनता निमित्त नाना आंदोलन दाना बांधिथिला, किंतु यार यथेष्ट पूर्वर अर्थात 16 शताब्दी कवि बलराम दास ताहाकू निज रचित लक्ष्मी पुराण माध्यम रे आरंभ कर सारिथिले। से पुराण और परंपरा विश्वासी एक पारंपरिक समाजर मनीष मानकू संस्कार सचेतन करबा पई आपनार चिंतन को अति सहजरे पहुँचाई थिले। निजर एही क्षुद्र रचना माध्यम रे देव चरित्र माध्यम रे कवि साधारण मनीषर कथा कही अनेकांश सफल मध्य होई पारिथिले। भारत वर्ष रे पुरुष कर्तृक नारी निर्यातनार प्रथम साहित्यिक प्रतिवाद हेउछि एही लक्ष्मी पुराण। एथिरे कवि बलराम दास समग्र नारी चरित्रर प्रतीक तांको लक्ष्मी को भारतीय अबलांक परी पतिर समस्त दोष को आच्छादन करिबा शिखै नाहंती, किंबा रामायणर सीतांक परी निर्दोष रे केवल पतिर निर्देश रे निर्वासनर दंड भोग करी पति परमेश्वरंक जय जयकार करि नाहंती। एठारे कवि बलराम दास लक्ष्मी जने स्वाधीन चेता नारीर कर्तव्य संपादन करी स्वामींकर निष्ठुरता सह्य न करी तार प्रतिवाद करिछि। जदिओ स्वामी प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा और भक्ति रहिथिले मध्य से स्त्रीर अधिकार विषय रे सचेतन करैबा लागि तथा समग्र नारी जातिर सुरक्षा कारण हेतु तांको प्रति होइथिबा अन्यायर दृढ़ प्रतिवाद करिसंती। फलस्वरूप तांको पति और देढ़सुर समयक्रमे निजर भूल को बुझी पारिछंती और तांको न्याय मिलिबा सह समग्र नारी जातिर सम्मान अक्षुण्ण रहिछि। लक्ष्मी पुराण आलोचना प्रसंग रे आम मन को आसे बलराम दास प्रकृति कौन चाहूले, नारीर स्वाधीनता ना नारीर स्वातंत्र्यता। बलराम निजे गृहस्थ नथिले, किंतु गृहस्थी मानकर दुख से देखुले। से उच्च सामंत तथा ब्राह्मण मानक परिवार रे नारीर भूमिका को स्पष्ट उपलब्ध करथिले।
ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ନାରୀ ତାର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଧିକାର ପାଉ। ଏହା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସମାଜର ସକଳ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହେଉଛି। ସେ ଅହଙ୍କାରୀ ପୁରୁଷ ଇଚ୍ଛାର ଦାସୀ ନ ହେଉ। ପୁରୁଷ ଚାହିଁଲେ ସେ ରହିବ, ନ ଚାହିଁଲେ ଯେଣେ ଚେଷ୍ଟା ତେଣେ ଯିବ। ଏହା କବି ବଳରାମ ଦାସ ସହିପାରୁନଥିଲେ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀ ଉଭୟ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଓ ସୀମିତତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ସଂଗ୍ରାମ କରନ୍ତୁ। ବିଶାଳ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ବିକାଶ ସାଧନରେ ଉଭୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ପୁରୁଷ ସଂଗ୍ରାମ କରୁ, ସାଧନ କରୁ, ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସଂକଳ୍ପର ସୁବିନିଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ମୀମାନଙ୍କର ହାତରେ ହେଉ। ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସମ୍ମାନ ଓ ସାହଚର୍ଯ୍ୟରୁ ଏକ ଉନ୍ନତ ତଥା ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉ। କାଳ କାଳ ଧରି ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବରେ ତାଠାରେ ରହିଥିବା ପୁରୁଷ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଲୋପ ପାଉ। ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନଚେତା ହୋଇ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁ। ଏଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପବିତ୍ର ଗୁରୁବାର ଦିନ ବଡ଼ି ଭୋରରୁ ନଗର ପରିକ୍ରମା କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅସଙ୍ଗତି ପରିଲକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଜେ ବୁଢ଼ୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବେଶରେ ସାଧବାଣୀକୁ ବୁଝାଇ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ନାରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ସହ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳିଲେ ହିଁ ନାରୀ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହେବାର ବାର୍ତ୍ତା ଏଥିରେ ରହିଛି। ସେହିପରି ଶ୍ରିୟା ଚଣ୍ଡାଳୁନୀର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କବି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ପରିବେଶ ସୁନ୍ଦର, ସଫା ଓ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ହୋଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେଠାରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱୟଂ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି ଓ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଖ, ସମ୍ପଦ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସମାଜରେ ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। କବି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ନାରୀ ଚରିତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ସହ ନଗର ଭ୍ରମଣରେ ଯିବାର ଅନୁମତି ନେଇ ଗମନ କରିବା ଜଣେ ନାରୀ କିପରି ଢଙ୍ଗରେ ନିଜ ଅଧିକାରକୁ ହାସଲ କରିବା କଥା ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ସୂଚାଉଛି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଳହ ପରେ ସେ ନିଜ ପିତା ଘରକୁ ନ ଯାଇ ସ୍ୱାଧୀନ ରୂପେ ରାଜଉଆସ ତୋଳାଇ ରହିଛନ୍ତି ଓ ସ୍ୱାମୀ ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କୁ ନିଜର ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ ନିମିତ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଆଉ ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ତାଙ୍କ ନାରୀ ଚରିତ୍ର ଯେ ସର୍ବଂସହା ଓ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ସମଦୁଃଖୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି। ସନ୍ଥ କବି ବଳରାମ ଦାସ ଯେ କେବଳ ନାରୀକୁ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଆପଣାର ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦେବା କଥା ଏଥିରେ କହିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ନାରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ସ୍ୱାଧୀନଚେତ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଛନ୍ତି। କବି ବଳରାମ ଦାସ ଥିଲେ ଜଣେ ସଂସ୍କାରବାଦୀ ସନ୍ଥ। ସେ ପୁରୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସମଗରାଠାରେ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଦଶକରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ଥିଲେ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର, ଯିଏକି ପୁରୀ ଗଜପତି ପ୍ରଶାସନର ଜଣେ ପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ବାଲ୍ୟ ବୟସରୁ ହିଁ ସେ ସାଂସାରିକ ବ୍ୟାପାରରେ ଅମନୋଯୋଗୀ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସାଧନା ବ୍ରତୀ ଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କଠାରେ ଅପୂର୍ବ ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ବସି ରହି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ, ବେଦାନ୍ତ ସାର ଗୁପ୍ତ ଗୀତା, ଭଗବତ ଗୀତା, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ, ଭାବ ସମୁଦ୍ର, ବଟ ଅବକାଶ, ଅମର କୋଶ ଗୀତା, ବଉଳାଧ୍ୟାୟ, ପଣସ ଚୋରି, ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତି, ବିରାଟ ଗୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣର ଘଟଣାକ୍ରମ ଯଦି ଆମେ ବିଚାର କରିବା, ପ୍ରଥମେ କବି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ପୁରାଣକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମା ହେଉଛନ୍ତି ସାଗର ଦୁଲଣୀ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଘରଣୀ, ଅତି ଦୟାବତୀ, ଯିଏକି ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ କୀଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୀତି ପାଳନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦୟା ଯୋଗୁଁ
ଦରିଦ୍ର ଜନ ମଧ୍ୟ ବିତ୍ତଶାଳୀ ହୁଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦ୍ରୋହୀରେ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର କିଛି ନ ମିଳଇ କେତେ ଅରଜିଲେ ମଧ୍ୟ ପେଟ ନ ପୁରଇ ଏହି କଥାକୁ କବି ପ୍ରଥମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ପୁରାଣର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଏକଦା ପରାଶର ମୁନି ଏବଂ ନାରଦ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲା ବେଳେ କୌଣସି ଏକ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଗ୍ରାମରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ପୂଜା ବିଧି କରିବା ନିମିତ୍ତ, ଓଷା ପାଳନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଘର ଦ୍ୱାର ଲିପାପୋଛା କରି ଝୋଟି ଚିତା ଦେଇ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରୁଥିବା ଦେଖି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କୁମାର ନାରଦ ପରାଶର ମୁନିଙ୍କୁ ଏହାର କାରଣ ପଚାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରାଶର ମୁନି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇ ଏହି ପୂଜାର ବିଧି, ଏହି ପୂଜା ହେଉଛି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର, ଏହି ପୂଜା କିପରି ହୁଏ ତାହା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କୁମାର ନାରଦ ପଚାରିଛନ୍ତି ଏହି ପୂଜା ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ କେଉଁ ଲୋକ କରିଥିଲା, ତାହାର ସୁଫଳ କିପରି ଭୋଗ କରିଥିଲା, କିଏ ଏହାର ଅବଜ୍ଞା କରି ବା ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅବଜ୍ଞା କରି କିପରି ହୀନସ୍ତା ହୋଇଛି ସେହି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ। ପରିଶେଷରେ ପରାଶର ମୁନି ସମଗ୍ର ବୃତ୍ତାନ୍ତଟିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏକଦା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ପାଦସେବା କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ଆଜି ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାର ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ତିଥି, ତେଣୁ ସେ ନଗର ପରିଭ୍ରମଣରେ ଯିବେ। ଏଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ଅନୁମତି ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ କହିଛନ୍ତି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଫେରିଆସି ମନ୍ଦିରର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ନିମିତ୍ତ ଓ ରୋଷେଇବାସ ତଦାରଖ କରିବାକୁ। ସମୟକ୍ରମେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି ନଗର ପରିଭ୍ରମଣରେ। ନଗର ପରିଭ୍ରମଣରେ ଯାଇ ସେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଠି କୌଣସି ଲୋକ ଉଠି ନାହାନ୍ତି। ସକାଳ ହେଲାଣି, ସକାଳ ହେବା ଉପରେ ତଥାପି ଲୋକ ଉଠି ନାହାନ୍ତି। ଘରଦ୍ୱାର ଅପହରା, ଅଳିଆ ଅସ୍କରା ଅସୁନ୍ଦର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହା ଦେଖି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖୁବ୍ ବିରକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ସେ ବାହାରି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଓ ବୈଶ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେନାପତି, ରାଜ କର୍ମଚାରୀମାନେ, ଜମିଦାରମାନେ ରହୁଥିବା ସାହିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅସଙ୍ଗତି ପରିଲକ୍ଷିତ କରି ବିରକ୍ତି ହୋଇ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼ିଛି ଶୂଦ୍ର ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ବସ୍ତି ଆଡ଼େ। ଦେବୀ ଚଣ୍ଡାଳ ସାହିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଜଣେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ, ତାର ନାମ ଶ୍ରିୟା। ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବଡ଼ି ଭୋର ସକାଳୁ ଉଠି ଲିପା ପୋଛା କରି ଝୋଟି ଚିତା ପକାଇ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଆନନ୍ଦ ମନରେ ପୂଜା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ପଦ୍ମ ଫୁଲକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢ଼ିଛି। ତେଣୁ ସେ ସେହି ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ ଘରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ଧନ, ଜନ, ଆୟୁଷ, ପୁତ୍ର ସବୁକିଛି ପ୍ରଦାନ କରିବାର ବର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରୁ ସେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମୃଗାୟା ନିମନ୍ତେ ଯାଇଥିବା ବଡ଼ ଠାକୁର ବଳଦେବ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। ବଳଦେବ ଯୋଗ ବଳରେ କଥା ଜାଣି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ହାଡ଼ି ଘରେ, ପାଣ ଘରେ ଥାଏ, ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ସ୍ନାନ ନ କରି ପଶି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଛବ ବିଟାଳ କରୁଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଏହି ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ୟଥା ସେ ନିଜେ ବଡ଼ ଦେଉଳ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ବହୁତ କରି ବୁଝାନ୍ତି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ, ଯଦି ବାହାର କରିଦେବା ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପରି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇବା କଷ୍ଟ। ତଥାପି ଏଠି ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଅହଙ୍କାର ବଶତଃ ଭାଇ ଥିଲେ କେତେ ଭାର୍ଯ୍ୟା ମିଳିବ, ଭାର୍ଯ୍ୟା ହେଉଛି ପାଦର ପାଣ୍ଡ ହୋଇ, ଏହିଭଳି କଥା କହି ତାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅଧରରେ
वचन प्रदान କରିଛନ୍ତି। महालक्ष्मी नगर भ्रमण कर सारी मंदिर को विजय होती, किंतु दुई भाई को मंदिर सिंहद्वार निकट में बसी देखि भीतर को जीवापाई अनुमति भिक्षा करिसंती, किंतु जगन्नाथ तांको मना करिसंती एवं से चंडालुनी घर को जाइथिबा हेतु एही श्रीमंदिर तांको मना बोली कही एठारु बाहरी जावा पई कहिसंती, किंतु महालक्ष्मी तार प्रतिवाद करछंती। जेहेतु से अनुमति भिक्षा करथिले एवं विवाह बेले तांका बापा दश दोष क्षमा करिबो बोली अनुरोध करथिले। पशा खेल बाहा बेदी जेते बेले कौड़ी खेल समय प्रभु जगन्नाथ हारी जाइथिले सेते बेले मध्य से वर जाचिथिले जे तांकर कथा रखिबे, सही कथा प्रकार से अनुमति नहीं करी जाइथिबा हेतु एबे एही बड़ी दंड काहेकि दउछंती बोली से एठी कहिसंती। किंतु जगन्नाथ बड़ भाई प्रति स्नेह श्रद्धा हेतु भाई कथारे तांको बाहरी जावाई निर्देश देइछंती। समयक्रमे महालक्ष्मी रागी जाई निजर सबु अलंकार बाहर करी थोई देइछंती एवं जगन्नाथ को 12 वर्ष जाए सत्य जदि चंद्र सूर्य ताहले अन्न वस्त्र जल मिलिब नाही बोली अभिशाप दे सेठारु बाहरी जाइछंती। आमे जदि लक्ष्य करिबा एठारे पति पत्नी कलह समाज रे तो रहिछि, एठी मध्य रहिछि, किंतु छोटिया छोटिया घटना अहंकार वशतः किपरि बड़ बड़ घटना घटे ताहार यह होछि एक ज्वलंत उदाहरण। जेहेतु जगन्नाथ निजर कहिथिबा वचन रखि नाहंती किंबा निजर ससुर को बा वरुण देव को बापा तो लुणिया गरजु थाई एमती कही भर्सना करिसंती। जड़े स्त्री बा जड़े झियो जाकु कि निजर बापा घर कथा कहले बहुत बाधे, एठी मध्य सही घटना घटी। महालक्ष्मी बाध्य होई सेठू परित्याग करछंती एवं से चिंता करछंती एठी गोटे समाज तत्व मध्य आसे। जदि बापा घर को से जीवे ताहले निश्चित रूपे राग अभिमान कमिगला परे जगन्नाथ वरुण देव को बुझाई सेठारु पुनश्च लक्ष्मी को नहीं आसबे। किंतु एठी पुरुष आ नारी मध्य जो मतभेद सृष्टि है ताहार पूर्णच्छेद पड़ाक हेले बा पुरुष जनक तार वास्तव त्रुटि को सुधारवाक हेले से पितांग घर को जीवाटा ठीक हेब ना बोली अनुभव करछंती। तेणु कली जुगरे यही हम फलतः पुरुष माने नारी मान को सम्मान देवे नहीं। तेणु से यही कथा को विचार करी बापा घर को न जाई से देवता मानकर शिल्पी विश्वकर्मा को स्तुति करी तांको सहायतार एक सुरम्य प्रसाद समुद्र कूल निर्माण करी रहिछंती। किंतु अहंकारी पुरुषर अहंकार भंग करने को पड़ो, नचेत से नारीर महत्व बुझीपार ना। यही भावना को नहीं महालक्ष्मी पुनश्च बेताल मानकर सहायता नहीं। बेताल मान को श्रीमंदिर को जाई सेठाई थिबा समस्त द्रव्य आसबाबपत्र संपत्ति भंडार घर खाद्य द्रव्य सबकिछि लूट करी नहीं आसवाई आदेश देइछंती एवं बेताल माने से कार्यटी करिछंती। सेथिपाई से निद्रा देवी मध्य निद्रा घारिया परामर्श देइछंती। समयक्रमे सबकिछि भंडार घर बोही आनिछंती अष्ट बेताल एवं श्री जगन्नाथ बलभद्र धन शून्य हो जाइछंती। जेतेबेले निद्रारू उठी देखिछंती जे किछि मध्य घरे नाही, एपरिक जल टोपे मध्य चिंता करबा पई नाही। खाजा भोक लागबा हेतु तरबर होई जगन्नाथ रोषेई शाला रे प्रवेश करछंती, किंतु मुहरे कला बुड़ी हो जाइछि। एही समय बलराम गोटे
ସୁନା ମୁଦି ପାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଗଣ୍ଠି ପକାଇକି ଧରିଲା ବେଳେ ତାହା ବେଙ୍ଗି ପିତ୍ତଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇଭଳି ସବୁ କାହାଣୀ କଥା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଏଥିରୁ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ କିପରି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ବା ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇ କିପରି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଛନ୍ତି। 12 ବର୍ଷ କାଳ ଅଖିଆ ଅପେୟା ରହି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଚୋର ଖଣ୍ଟ ବୋଲି ଘଉଡ଼େଇଛନ୍ତି। ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ବଚନ ଦେଇ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତିର କଣ୍ଠରେ ବସି କୌଣସି ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ପାନୀୟ ନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ସେହା ହିଁ ଘଟିଛି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ପଦ୍ମ ପୋଖରୀକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ପାଣି ଶୁଖିଯାଇଛି। ପଦ୍ମ ମୂଳ ଖାଇ ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ମରିଯାଇଛି। ସଦାନନ୍ଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ କରିଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଉଭା ହୋଇଯାଇଛି। କେଉଁଠି କିଏ ଲିଆ ଦେଇଛି, ଖାଇଲା ବେଳେ ପବନ ତାକୁ ଉଡ଼େଇ ନେଇଛି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଦେଶରେ। ଏହିଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପରିଶେଷରେ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଅନ୍ନ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସେଠାରୁ ଆମେ ଯାଇ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ସେମାନେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଟିକେ ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଖରା ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ବାଲିରେ ତାତିବାଟା ମୁସ୍କିଲ ହେବ। ସେହି ତାତିଲା ବାଲିରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଚାଲି ଉଭେ ଯାଇଛନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ଥିବା ଦାସୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଦାସୀଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀର ଘର, ଏଠାରୁ ଖାଇଲେ ଜାତି ଚାଲିଯିବ, ସେମାନେ ପୁନଶ୍ଚ ଜାତି ପ୍ରଥାର ସପକ୍ଷରେ ଯାଇ ନିଜର ଜାତି ରକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ନୂଆ ହାଣ୍ଡି ଛଞ୍ଚା ପ୍ରଭୃତି ଆଣି ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିବା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୁନଶ୍ଚ ସେ ଗୋଟିଏ ସମାଜ ତତ୍ତ୍ୱ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆସେ, ସାମାଜିକ ନିୟମଟିଏ ଆସେ। ଯଦି ପୁରୁଷଟିଏ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାର ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯିବ ଅହଙ୍କାରୀ ପୁରୁଷଟି, ତାହେଲେ ସେ କଦାପି ନାରୀଙ୍କୁ ଆଉ ପଚାରିବନି, ନାରୀର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁନଶ୍ଚ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିସ୍ତମ୍ଭନ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କାଠ ସବୁ କୁହୁଳେଇ ତାକୁ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ହାଣ୍ଡିରେ କଳା ଟିକେ ମଧ୍ୟ ନ ଲାଗିବ, ପାଣି ଆଦୌ ତାତିବ ନାହିଁ। ତାହା ହିଁ ଘଟିଛି। ବିରକ୍ତ ହୋଇ ବଳଦେବ ମାଟିର ହାଣ୍ଡିକୁ ବାଡ଼େଇ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଖବର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଇଲା ପରେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହା, ଭଗବାନ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ, କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଲେ। ମୁଁ ଛାର ଚଣ୍ଡାଳୁଣୀ କି କାମ କଲି ବୋଲି ସେ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଜଣେ ନାରୀର ସର୍ବଂସହା ମନୋଭାବ ଦେଖାଯାଏ ଯେ କିପରି ଜଣେ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରୁଛି, ନିଜେ କଷ୍ଟ ଦେଲା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲା ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଠି ପୂର୍ବରୁ ସେ କିପରି ଅପମାନିତ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ କିପରି ଅପମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏସବୁ କଥାକୁ ଭୁଲି ସେ ଜଣେ ନାରୀର ଭୂମିକା ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ଆମକୁ ମନେ ହୁଏ। କବି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଅପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣନା। ପରିଶେଷରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ରୋଷେଇ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରଷି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼େ ଏହା ହେଉଛି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ରାଜଉଆସ, ସେତେବେଳେ ବଳଦେବ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହସ୍ତ ଧରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କକ୍ଷକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କ ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ନାରୀର ମହତ୍ତ୍ୱ ପୁଣି ଥରେ ବଳରାମ ଦାସ ଉତ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ପାଦକୁ ଧୋଇ ପାଦ ଉଦକ ସେ ପିଇଛନ୍ତି, ପୁଷ୍ପରେ ପାଦକୁ ବନ୍ଦନା କରି ସେବା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି, ନାରୀର ଧର୍ମ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଳହ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଥିବା ମତାନ୍ତର ପରସ୍ପରକୁ ଯେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ପାଇଛନ୍ତି, ଉଭୟେ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଅତୀତର ସ୍ମୃତିକୁ ତେଜିଆନ କରିଛନ୍ତି, ଉଭୟେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଝିଙ୍ଗାସ ବଚନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଜାତି ଧର୍ମ ପ୍ରଥାକୁ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ ଦେଇଥିବା କଥାକୁ ରଖିନାହାନ୍ତି। ଏଇଭଳି ନାନା କଥା କହିବା ପରେ
ଜଗନ୍ନାଥ ଏସବୁ କଥାକୁ ଶୁଣି ଅବାକ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର ପୂର୍ବକ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ନିଜର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କଣ୍ଠରେ କବି ବଳରାମ ଦାସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶପଥ କରାଇଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଶପଥ କର ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ଆଜିଠାରୁ ଏହି ଜାତି ପ୍ରଥା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏପରିକି ହାଡ଼ି ପାଣ ଭଳି ପଛୁଆ ବ୍ୟକ୍ତି କହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼େଇ ଖାଇବ ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ପୋଛିବ। ଆଜିଠାରୁ ଜାତିଭେଦ ରହିବ ନାହିଁ, ନାରୀର ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିବ। ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି। ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ସେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ଏହି କଥାଟି କାହାଣୀ ଆକାରରେ ଜନମାନସରେ ପରିଚିତ ହୋଇଛି। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଫେରିଛନ୍ତି ନିଜ ଉଆସକୁ, ନିଜ ମନ୍ଦିରକୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଏହି ପୁରାଣର ପୂର୍ବରେ ଯେତେବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେ ନଗର ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କବି ଏହି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଜରିଆରେ ସାଧବାଣୀକି ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେହି ଉପଦେଶରେ ଜଣେ ନାରୀର ପ୍ରକୃତରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, ଜଣେ ପୁରୁଷର ପ୍ରକୃତରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ, କିପରି ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଉଭୟ ପରିପୂରକ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ, ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ, ଏକ ଭଲ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ସହ ଏହି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ବିଧି କିପରି ପୂଜା କରାଯାଏ, କେଉଁ ଖାଦ୍ୟଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଧାନ ବା ମାଣ ବା ପୂଜା ନିମିତ୍ତ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଫଳ ଇତ୍ୟାଦି କିପରି ପୂଜା କରାଯାଏ, ସୁଦାଶା ବ୍ରତ କ'ଣ, ଏହି ବିଷୟ ରହିଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଯେ ଜଣେ ନାରୀ ଚାହିଁଲେ କିପରି ଗୋଟେ ସମାଜ ସୁଧାରି ହେବ ସେହି କଥାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ନେଇ ଏହି କଳ୍ପିତ କାହାଣୀଟିକୁ ସେ ଜନମାନସର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଏଠାରେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ ସମାଜ ସୁଧାରକ ରୂପେ କବି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଅବଦାନ ଅନନ୍ୟ ଅଟେ। ଧନ୍ୟବାଦ।